Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Krishna Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Rama Krishna Rama Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama Krishna Hare Krishna Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Rama Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Krishna Rama Rama Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Hare Rama Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Rama Krishna Rama Hare Rama Hare Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Rama Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Hare Rama Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Rama Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama Rama Hare Rama Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Rama Hare Hare Rama 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 Hare Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare
Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Rama Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Class തുടങ്ങാം. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Mukam Karoti Vachalam Pangum Lankhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagalpade Gobesha Gobika Kanda Radha Kanda Namostude Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Haripriye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ആഴ്ചകളിലെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിന്റെ 14ാമത്തെ ആഴ്ചയാണ്. 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 2ാമത്തെ ഭാഗമാണ്. 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്?
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം എന്നും പറയും. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ 13 ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു. അപ്പം പരമമായ അറിവാണ് ഇത് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഋഷിമാര് മുക്തി പ്രാപിച്ചത്. ഏറ്റവും വലിയ അറിവാണ് ഇത് ഗുണത്രയങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നും അതിനെ ഓരോന്നിനെയും അതിക്രമിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി ആവുക എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ 3 ഗുണത്തിന്റെ സത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്, രജോ ഗുണത്തിന്റെ എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സത്വഗുണികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? തേജസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും. അവരുടെ കണ്ണ് നല്ലതും മാത്രം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നാക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റവും കുറവും ഒന്നും പറയാൻ കേൾക്കാനോ അവരുടെ ചെവി ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ സ്തോത്രങ്ങളും സ്തുതികളും ആയിരിക്കും അവരെ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നാമം ചൊല്ലിയവരൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം സത്വഗുണമുള്ളവർ തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല. പിന്നെ രജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഇഷ്ടം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ്. എന്തിനാ? ധനം സമ്പാദിക്കാൻ, കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ നേടാനായിട്ട്. അപ്പോ കർമ്മം തന്നെ തേനീച്ചയുടെ പോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മൂളി നടക്കണതല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്യും. അവസാനം എന്താ? തേനീച്ച കൊണ്ടുവച്ച സാധനമൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു പോകും, അതിന് ഉപകരിക്കില്ല. പിന്നെ അസ്വസ്ഥതയാവും, കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് തോന്നും, വേണ്ട പോലെ ബഹുമാനിക്കണില്ല ആൾക്കാരെ എന്ന് തോന്നും, തൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികാസക്തി തന്നെയാണ് കാരണം. അതിനുള്ള അറിവ് അവര് സമ്പാദിക്കണില്ല. തമസാണെങ്കിലോ തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്, മടിയാണ്, അലസതയാണ്, അതിനൊക്കെ പുറമെ നിദ്രയാണ്, ഉറക്കാണ്. ഇതിനൊക്കെ അടിമകളായിട്ട് ഈ താമസിക ഗുണമുള്ളവര് താഴോട്ട് പതിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇന്നലെ 13 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 18-ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് മനുഷ്യന്മാര് മരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, എങ്ങോട്ടാണ് അവര് പോവുക, മരണസമയത്ത് ഒരാളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗുണത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവര് ഏത് ലോകത്തിലേക്കാണ് പോവുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ്. മരണസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുക എന്ന് അതിനു മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗുണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ സത്വേ പ്രവൃദ്ധേ തു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തമവിദാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപദ്യതേ. സാത്വികരെ സത്വേ പ്രവൃദ്ധേതു പ്രളയം. പ്രളയം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് മരണം എന്നാണ് കേട്ടോ. സത്വഗുണം ഉള്ളവര്, സാത്വികരെ അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണം പ്രവൃദ്ധമായി നിൽക്കുമ്പോൾ, ധാരാളമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിലെ സത്വഗുണമാണ് മരണസമയത്ത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. അത് ആ സമയത്ത് വിചാരിച്ചാൽ വരില്ല. അത് നമ്മൾ മുമ്പ് തന്നെ അതിങ്ങനെ അഭ്യസിച്ച് ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക്, അതിനാണ് വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്, നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥം ഇതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ അകന്ന് വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനൊന്നും പോവാതെ ധനമൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ദാനം ചെയ്യാൻ ശീലിച്ച്, വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം, എല്ലാത്തിനോടുള്ള ആകർഷണങ്ങള് കുറഞ്ഞ് 60 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകണം. കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്നാണ് പറയാ, പോകണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാണ്. പിന്നെയും അതിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ആരുടെ പോലെ? നമ്മുടെ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പോലെ. ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ 101 മക്കളും മരിച്ചു. രാജ്യം തന്നെ മറ്റേ ശത്രുക്കൾ എന്ന് അദ്ദേഹം മാമക പാണ്ഡവ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. ശത്രുവിന്റെ മക്കളാണ് പാണ്ഡവന്മാർ എന്നുള്ള പെരുമാറി അവരുടെ കയ്യിലായി. എന്നിട്ടും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞിരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ വിദുരര് തീർത്ഥയാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്നിട്ട് വളരെയധികം ഉപദേശിച്ചപ്പോഴാണ്, നിനക്ക് നാണമില്ലേ, എനിക്ക് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ഈ ഭീമന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇട്ടിത്തരുന്ന ഉരുള കഴിക്കാൻ നാണല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ്
ധൃതരാഷ്ട്രര് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ കാട്ടിൽ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും വിതുരരും അതിന്റെ കൂടെ കുന്തിയും അവരെ അനുഗമിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോയില്ലോ, സന്യാസത്തിനായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ വേറൊരാൾ ഉപദേശിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്തിൽ നിന്നാണ് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ അകലേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം തോന്നും. അങ്ങനെ സത്വഗുണം പ്രവൃദ്ധമായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയം, മരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? തതോ ഉത്തമവിധാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപദ്യത, അമലമായ വളരെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. സത്വഗുണം പ്രവൃദ്ധമായ സമയത്ത് മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ഭൂമിയുടെ മുകളില് 6 ഉത്കൃഷ്ട ലോകമുണ്ട്. അതില് ബ്രഹ്മലോകം ഏറ്റവും മുകളില്, ജനലോകം അതിന്റെ താഴെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഈ സാത്വികരായിട്ടുള്ള, അതിനേക്കാളും വലിയ ശുദ്ധ സാത്വിക ഗുണം നേടിയിട്ടുള്ള വലിയ ഋഷിമാര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത്. അവര് അവിടെ രജസോ താമസോ ഒന്നും അവരെ ബാധിക്കുകയില്ല. എപ്പോഴും ആനന്ദമാണ്. നമുക്ക് തന്നെ ഇതായി ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ദാമോദരാഷ്ടകം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആ സ്പന്ദനങ്ങൾ, ആ സന്തോഷം വരും അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാര് താമസിക്കുന്ന അമലമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്കാണ് എത്തുക. ആര്? സത്വഗുണം പ്രവൃദ്ധമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ രാജസമാണ്, താമസമാണ് ഞാൻ കുറെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാലും സാരമില്ല. വാനപ്രസ്ഥാവുമ്പോഴേക്കും സാത്വിക ഗുണങ്ങള് വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു, സാത്വിക അവസ്ഥ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുന്നവര് വിശുദ്ധമായ ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. അജാമിളന്റെ കഥയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കാം. അജാമിളൻ മുമ്പ് ചെയ്ത ഗുണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് കൂടിയാണ് മകനെ നാരായണ വിളിക്കാനായിട്ട് കാരണം. അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ മോശം ആളായി മാറിയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും നല്ല കാര്യങ്ങള്, സാത്വിക ഗുണം കൂടുകയും അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുല്ലോ. അപ്പോ അങ്ങനെ സത്യം അറിയുന്നവരുടെ എപ്പോഴും ആനന്ദം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗുണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് എത്തണോ, നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണം വളർത്തിയെടുക്കണം. എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക എന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ. പരീക്ഷത്തിന് 7 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും അതും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സത്വഗുണം തന്നെ നമ്മളിലൊക്കെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കട്ടെ. ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജസി, രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ രജസി പ്രളയം ഗത്വാ കർമ്മസംഗിഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയോനിഷു ജായതേ. രജോ ഗുണത്തിന്റെയും തമോ ഗുണത്തിന്റെയും കാര്യമാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. രജോ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ പ്രളയം, മരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് എന്താ ഉണ്ടാവുക? കർമ്മസംഗിഷു ജായതേ, കർമ്മ ആസക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ പിന്നെയും ജനിക്കും. അത് ചിലപ്പോ മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിലായെങ്കിലും ആവാം. അവരുടെ ആശകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഇനിയും കാമം അനുഭവിക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ നായയായിട്ട് ജനിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ആശ അതല്ല, കുറെ മാംസം ഇനിയും വീണ്ടും തിന്നണം എന്ന് വെച്ചാല് വന്യമൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിച്ചു എന്ന് വരും. അതല്ല, കുറച്ചൊക്കെ രാജസമുള്ളൂ, കുറച്ച് സാത്വികം ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കും. കർമ്മം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പുനരഭിജനനം പുനരഭിമരണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ രാജസ സ്വഭാവത്തിൽ മരിക്കുന്നവരെത്തും. അവർക്ക് ഇനിയുണ്ട്, കുറച്ച് ആശയം കൂടെ ഉണ്ട്, ഇനി ഒരു 2 വീടും കൂടി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആ ആഗ്രഹം എന്റെ നിറവേറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് വീണ്ടും കർമ്മ ആസക്തന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് ജനിക്കുക. കർമ്മസംഗിഷു ജായതേ. രജോ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മരിക്കുന്നവര് അടുത്ത ജന്മത്തില് രജോ ഗുണികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ജനിക്കും. തഥാ പ്രലീന തമസി, തമോ ഗുണാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലോ മൂഢയോനിഷു ജായതേ. 84 ലക്ഷത്തില് 4 ലക്ഷം തരം മനുഷ്യന്മാരേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി 80 ലക്ഷം വിവിധ തരം മൃഗങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട്?
കുറെ ഉരകങ്ങളുണ്ട്, ജലജന്തുക്കളുണ്ട്, പറക്കുന്നതുണ്ട്, ക്രൂര ജന്തുക്കളുണ്ട്, ഇഴയുന്ന ജന്തുക്കളുണ്ട്, ജലജന്തുക്കളുണ്ട്, പൂമ്പാറ്റകളുണ്ട്, മരങ്ങളുണ്ട്. 30 ലക്ഷം മരങ്ങളാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ജനിക്കും. മൂഢയോനിഷു ജായതേ. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അജ്ഞാന സമയത്താണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, തമസാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാര് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സത്വഗുണം, സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക, നല്ലത് മാത്രം പറയാ, കേൾക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോ ഉറപ്പാണ് നല്ല ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത ജന്മം പോവും. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ മോക്ഷം നേടാനുള്ള പുണ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ? എന്തായാലും അടുത്ത ജന്മം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് സാത്വികരുടെ ഇടയില്, ധനവാന്മാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗൃഹത്തിലോ കൂടുതൽ ഉയരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുള്ള വീട്ടിലോ ഒക്കെ ജന്മം കിട്ടാനായിട്ട് സത്വഗുണം, അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. സാത്വികരാകുക, പിന്നെ അതിനേക്കാളും ഉയരുക. കാരണം എന്താ? സത്വഗുണവും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ? ഞാന് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒന്നും കഴിക്കില്ല, എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പരിഹാർട്ടായിട്ട് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ സംശയമൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇനിയും ജ്ഞാനം നേടും, എനിക്ക് കുറെ പുസ്തകം വായിക്കണം. അങ്ങനെ അവിടെ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം വന്നാല് അത് പിന്നെയും ഒരു ബന്ധനാവും. അപ്പൊ അതൊരു ആഗ്രഹമാവും. ഇനി ശരി, എന്നാ ഇനി അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഒരു ജന്മം കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. അതിനല്ല, അത് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഭരതമുനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവസാനം മരിച്ചു പോണ സമയത്ത് മാനിനെ ഓർത്തപ്പോ, മാനായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോ ഭരതമുനി പഴയ ഓർമ്മകളൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അത്രയധികം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മാനായി ജനിച്ചപ്പോഴും ആ മാൻകൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോവാനോ ഭൗതിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കാതെ ആശ്രമങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ഭരതൻ മൂഢനായി എന്ന് തോന്നണ പോലെയുള്ള ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിച്ചത്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം വായ തുറന്നിട്ടില്ല. മിണ്ടാൻ സാധിക്കാത്ത ആളാണെന്നാണ് വീട്ടുകാരും ഒക്കെ വിചാരിച്ചത്. അങ്ങനെ പാടത്ത് കിളികളൊക്കെ വരുന്നത് നോക്കാനായിട്ട് കാവലിരുത്താനായിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായത്. അവസാനം രഘുഗണ രാജാവിന്റെ അടുത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് താൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കും, ശ്രദ്ധിക്കും എന്നുള്ള ഒരാളെ, രാജാവിനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജഡഭരതൻ തന്റെ വായ തുറന്ന് തത്വങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ആ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രാജസ ഗുണത്തിലാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങളായിട്ട് പോവാം, മരങ്ങളായിട്ട് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരെന്നെ ആയിട്ട് ആശകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. താമസ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ മൂഢയോനിഷു, വളരെ താഴ്ന്ന ജന്മമാണ് കിട്ടുക. പിന്നെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല മുകളിലേക്ക് വരാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞത് മനുഷ്യനായിട്ടെങ്കിലും ജനിക്കാൻ നമ്മൾ സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിന് സൽഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക. അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും വേണ്ട, ഭക്തി മതി, ഭക്തി മതി. പക്ഷെ ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പടവുകളാണ് ഈ സത്സംഗവും സൽഗ്രന്ഥ വായനയും ശ്രവണവും നാമജപവും ഒക്കെ. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ തന്നെ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നവരെങ്കിൽ അവര് മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇറക്കുക. അപ്പൊ കഴിവതും നമ്മളുടെ തമോ ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനിങ്ങനെ വെട്ടി കളയണം. അടുത്ത ശ്ലോകം ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മണ സുകൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസ ഫലം. സാത്വിക സാത്വിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഫലം എന്താണ്? സന്തോഷമാണ്, അല്ലെ? മനഃപൂർവം ആയാലും സാത്വിക ഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാര് സുകൃതികളാണ്, ആഹു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് സംഭവിക്കുക. രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം, രാജസമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവർക്ക്
തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും പോരാ പോരാ എന്നുള്ള ഒരു അസംതൃപ്തരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് താൽക്കാലിക സുഖം ഉണ്ടെങ്കിലും മിക്കവാറും ദുഃഖം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം, അജ്ഞാനം തമസ ഫലം. താമസ സ്വഭാവമുള്ളവരുടെ ഫലം എന്താണ്? അറിവില്ലായ്മയാണ്, അജ്ഞാനമാണ്. പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാണ്, കാരണം അവർക്ക് പിന്നെയും പിന്നെ ആശകൾ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഫലമോ അജ്ഞാനമാണ്, മൗഢ്യമാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. പ്രഭുപാദര് പറയണത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പശുവിനെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ രജോ ഗുണത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മാംസമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കാൻ തോന്നണത്. അതിന്റെ പാല് കുടിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതും വളർത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനെങ്ങനെയാണ് കൊന്ന മാംസം കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? നാക്കിന്റെ ഈ കുറച്ച് സമയത്ത് അതുകൊണ്ടേന്ന് അതങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാൽ പോയി, രുചി ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഇത്രയധികം പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്നും പിന്മാറണം, സസ്യാഹാരികളാവാൻ ശ്രമിക്കണം. അതൊരു പടിയാണ്. അപ്പം പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം സാത്വികമാണ്, നിർമ്മലമാണ്. രാജസകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ദുഃഖമാണ്. താമസ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം അവിവേകവുമാണ്. ഇനി 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വാത് സംജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവ ച പ്രമാദമോഹൗ തമസോ ഭവതോ അജ്ഞാനമേവ ച. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്, അറിവുണ്ടാവും. എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം, ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് നേടിയെടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് തമോ ഗുണത്തിനെ ജയിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള അറിവുണ്ടാവും സത്വ ഗുണം കൂടിയാൽ. രജസോ ലോഭ ഏവച. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും ലോഭം, പോരാ പോരാ ഇനിയും വേണം, കിട്ടിയതൊന്നും പോരാ എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് അതിനെയാണ് ലോഭം എന്ന് പറയുക. അതാണ് രജോ ഗുണികൾക്ക് കിട്ടുക. പിന്നെ തമസ്സാണെങ്കിലോ അജ്ഞാനം, തന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പാവും അവർക്ക് കുറെ കാലമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ. സത്വഗുണികള് മരിച്ചതിന് ശേഷം സത്യലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. പിന്നെ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്, ജന്തുഹിംസകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണം, ആവശ്യമില്ലാതെ മറ്റുള്ളതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോ അടുത്ത ജന്മത്തില് അവര് നമ്മളെയും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ള കഥകള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഇതൊന്നും അവർക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടണില്ല, അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണില്ല. ഇപ്പൊ പേരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരും മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താല് കുട്ടികള് സത്വഗുണികളായിട്ട് വളർന്നാല് അടുത്ത ഒരു തലമുറ തന്നെ രക്ഷപ്പെടും. സത്യലോകത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. സത്യയുഗത്തില് രജോ ഗുണമില്ല, തമോ ഗുണമില്ല, സത്വഗുണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം ബഹുമാനായിരുന്നു. അപ്പൊ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സത്വഗുണത്താൽ ജ്ഞാനം വികസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ അവബോധത്തിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ സത്വഗുണം പുഷ്ടിപ്പെടും. കാര്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കും. അവർ സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. രജോ ഗുണത്തിലോ ലോഭിയായിരിക്കും, ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും, അത്യാഗ്രഹമായിരിക്കും അവർക്ക്. പണം ആയാലും സമ്പത്ത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഭൗതിക ഭോഗതൃഷ്ണയ്ക്ക് അതിരില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാലോ സന്തോഷമുണ്ടോ? താൽക്കാലികമായിട്ടുണ്ടായേക്കാം, പക്ഷെ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, ശാശ്വത സന്തോഷവും ഉണ്ടാവില്ല. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദമുണ്ടാവും, അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും, കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ അറിയാൻ കഴിയില്ല, വിഷമിച്ചിരിക്കും. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ആയിരിക്കും അവരുടെ ദൈവം, അവരുടെ അഭയം അതിലായിരിക്കും തമോ ഗുണികളുടെ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിയണം ഇത് പഠിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണം. മദ്യം, മയക്കുമരുന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ വല്ലാത്ത ശല്യമുണ്ട്. കുട്ടികൾ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ വിപത്തായി മാറും. പിന്നെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ
ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. ഊർധ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉത്കൃഷ്ട ലോകം. ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്തിലേക്കാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികള് തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഉയരുക. മധ്യേ തിഷ്ടന്തി രാജസ. രാജസ പ്രകൃതികൾ ഉള്ളവര് ഭൂമിയിലാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കണു മരിക്കണു. ഓരോ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കും ഭഗവാൻ. അത് വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാല് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ജഘന്യ ഗുണവൃത്തിശ്ച. ജഘന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധമം. അധമമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. അവര് വിചാരിക്കും ഇഷ്ടം പോലെ പണം ഉണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ എന്താ കാര്യം, പണം കൊടുത്തിട്ടൊരു വിമാനമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടായാലും ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് അതിൽ പോവാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതിന് സത്വഗുണം വേണം, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം, അപ്പോഴേ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ. സത്വഗുണമുള്ളവര് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ സത്യലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തും. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആശ്ചര്യകരമാണ്. അവിടെ സന്തോഷം, എപ്പോഴും ആനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രോഗമില്ല, ജരയില്ല, മരണമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലെ സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ട കാര്യവുമില്ല. അപ്പൊ അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്ത സത്വഗുണികൾക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ജന്മത്തിലല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പിന്നത്തെ ഒരു ജന്മം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഒരുക്കി തരും. രജസ്വഭാവമുള്ളവര് ഭൂമിയിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവര് വീണ്ടും താഴത്തോട്ട് പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നു പോകും. തമോ ഗുണമുള്ളവര് തീർച്ചയായിട്ടും അധോലോകങ്ങളെ തന്നെയാണ് പ്രാപിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത നമ്മളുടെ ജന്മം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് താഴെ ഇത്രയും അധികം തരം ആൾക്കാരുണ്ട്. അതൊന്നുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ജനിക്കണ്ട. പറഞ്ഞ പക്ഷം മനുഷ്യനായിട്ടെങ്കിലും ജനിക്കണം. നല്ല കുടുംബത്തില് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാഹചര്യങ്ങളില് ജനിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം 19ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 27ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഗുണങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അതീതനാവും, ഗുണങ്ങളെ അതിവർത്തിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ല. ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുക. ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കും. ഈ 3 പാവകളിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കയ്യിലാണ് നമ്മൾ. അതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കാരണം. അപ്പോ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ കാല് നമ്മൾ വിടാതെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ മതി. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള്, അതല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ല. പിന്നെ അതിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയാണ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമാണ് അത് ഉയരാനുള്ള സാധ്യത. ഭക്തിക്ക് ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നുള്ള 9 പടികൾ ഉണ്ടല്ലോ. അതില് ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ശ്രവണമെങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഏത് വഴിക്കാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. ഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉയരണം. ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നാമജപവും പിന്നെ ത്യാഗവും. ഇപ്പൊ മാംസഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ വൈകി ഉണർന്ന് ശീലിക്കുന്നവർക്ക് നേരത്തെ ഉണരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിനാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ത്യാഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ പിടിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാല് പിടിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നിട്ടുള്ള തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും സത്വഗുണം നേടിയിട്ടുള്ള എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് വാൽമീകിയുടെ കഥ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഏറ്റവും വലിയ തമോ ഗുണിയായിരുന്നു വാൽമീകി. കാട്ടുകൂടെ ഒരാൾക്കാരെ നടക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ പിടിച്ചു പറിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സത്സംഗം ഉണ്ടായപ്പോ, ആ മുനിമാര് സപ്തർഷിമാരെ കണ്ടപ്പോ
ആണ് വാൽമീകിക്ക് മനസ്സിലായത്. അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ, നീ എന്തിനാണ് ഈ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളെയൊക്കെ വളർത്താനാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ ചെയ്യണ ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അവരും കൂടി അനുഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെന്താ, അവരെന്റെ പണത്തിനൊക്കെ അവകാശമില്ലേ, അപ്പൊ ഇതിനും അവര് പാപങ്ങളും അവര് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വാൽമീകിക്ക് കുറച്ച് ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. വാൽമീകി അല്ല, രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടുകള്ളൻ. രത്നാകരന് കുറച്ച് ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ സമയമായിരുന്നു. പോയി വീട്ടിൽ ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭാര്യ, രത്നാകരന്റെ ഭാര്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശിച്ചത് രത്നാകരന്. താൻ ചെയ്യുന്ന താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ അനുഭവിച്ചിട്ട് തന്നെ വരൂ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം മറ്റൊരാളും ഉണ്ടാവില്ല പകർന്നെടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നിമിഷത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായി. തിരിച്ചു വന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് രാമര എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും. യുഗങ്ങളോളം തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വാൽമീകിയായിട്ട്, വാൽമീകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറ്റ്, വാൽമീകി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, വാൽമീകിയാണ്. വാൽമീകം പുറ്റ്, പുറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വന്നതും രാമായണ കാവ്യം എഴുതിയതും ഒക്കെ നാമജപത്തിന്റെ മഹിമയാണിത്. രാമ 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 എന്ന് ജപിച്ചതിന്റെ മഹിമയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൃഗാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാട്ടുകളൻ മൃഗങ്ങളെ പകുതി ജീവനോടെ വെക്കും, എന്നിട്ട് ശൂലം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തും, എന്നിട്ട് അവ കിടന്ന് പെടയണത് കണ്ടിട്ട് ആനന്ദിക്കും. അപ്പോഴാണ് അയാളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് നാരദ മഹർഷി ആ വഴിക്ക് വരികയും ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ പോണ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ആ സത്സംഗം കൊണ്ട് അയാളും രക്ഷപ്പെട്ടു, നാമജപത്തിലൂടെ ഉയരാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ തുളസീദാസ് എന്ന് പറയുന്ന തുളസീദാസ രാമായണവും ഹനുമാൻ ചാലീസയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ മഹാനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭാര്യ, അനുരാഗം, കാമം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുഴുകി ആദ്യം സാത്വികനായിരുന്നു, അമ്പലങ്ങളിൽ വായനയ്ക്കും ഒക്കെ പോയിരുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ പിന്നെ ഈ ഭാര്യയെ കാണാതെ അയാൾക്ക് ഒരു നിമിഷം ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും ഭാര്യയുടെ കൂടെ, ഭാര്യ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭാര്യ കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ പോയത്. അപ്പോ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, വായനയ്ക്ക് പോയ സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോ നേരം രാത്രിയായി. എന്നിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പുഴയൊക്കെ നീന്തിക്കടന്ന് അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയതും അപ്പൊ ഭാര്യ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പുഴയിൽ ഒരു മരത്തടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നോക്കുമ്പോ അതൊരു മരത്തടിയൊന്നുമല്ല, ഏതോ ഒരു ഒഴുകി വരുന്ന ശവമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്നും ശ്രദ്ധയില്ല, അത്രയ്ക്കും വശ്യമാണ് ഈ രജോ ഗുണം. അങ്ങനെ അത് കടന്ന് ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഭാര്യയെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഭാര്യ, രത്നാകരന്റെ ഭാര്യയെ പോലെ തന്നെ തുളസീദാസന്റെ ഭാര്യയും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ ആവേശം ഭഗവാനോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നാവുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു മാറ്റം പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചതും തുളസീദാസ് വളരെ വലിയ ആളായിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് രാമനാമം ജപിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മേൽപ്പത്തൂരിന്റെ കഥയിലും ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായതായിട്ട് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള അച്യുത പിഷാരടി ഉപദേശിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആ നല്ല വഴിയിൽ കൂടെ വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഇതൊക്കെ കേൾക്കണതാണ് നമ്മളുടെ സത്സംഗം. അങ്ങനെ നല്ല വഴി കൂടെ നയിച്ചാൽ മതി. ഇതുവരെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായി പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്ന ആൾ എന്നെ തത്വത്തിൽ അറിഞ്ഞാൽ മതി, എന്റെ സ്വരൂപത്തിനെ പ്രാപിക്കും, എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ ബാധിക്കും, പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു. ശരിയായ ജ്ഞാനം എന്താണ്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും കാരണം. കർത്താവ് ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അവയെ അതിക്രമിക്കുക? യോഗ്യത ഉള്ള ആളിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. ആരാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ? ഭഗവാനാണ്, കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം? കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അതിന് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം,
ഗുണാൻ ഏതാൻ അതീത്യ ത്രീൻ ദേഹി ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖൈർ വിമുക്തോ അമൃതം അശ്നുതേ. ഈ മൂന്ന് ഏതാൻ ത്രീൻ ഗുണാൻ അതീത്യ, ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുക. അപ്പൊ ജീവന് ജന്മ മൃത്യു ജരാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതൽ നേടിയിട്ട് അമൃതം നേടാൻ പറ്റും. അത് എളുപ്പമല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് അഴുക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള കണ്ണാടിയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. കുറേശ്ശെ ചളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളയുമ്പോൾ രജോ ഗുണം ആവും, അപ്പൊ കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാല് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ രൂപം അതുപോലെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഒരു ചില്ലുകൂട്ടില് പണ്ടൊക്കെ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ചില്ലുകൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ദീപം വെക്കുക, വഴി പോക്കർക്ക് കണ്ണ് കാണാൻ. അത് അഴുക്ക് വന്ന് മൂടിയിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് തമസ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളില് ചില്ലൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കുമ്പോ കുറച്ച് തെളിയും, അപ്പൊ രജസായി. നല്ലോണം തുടച്ചാല് വെട്ടിത്തിളങ്ങണ പോലെയുള്ള വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ് സത്വഗുണം. അപ്പൊ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായാല് ജന്മ മൃത്യു ജര എന്ന് പറയണ ഈ മൂന്ന് ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം നേടാനും അമൃതം അശ്നുതേ, ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തേക്ക് അമൃതം കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഋഷിമാർ പോലും ഇതിലൊന്നും മുക്തരല്ല അല്ലെ. എത്രയോ ഋഷിമാര് ദുർവാസാവിന് സാധിച്ചു. അംബരീഷനെ കണ്ടപ്പോ, അംബരീഷിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞപ്പോ ദുർവാസാവിന് കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. കൃത്യ ഉണ്ടാക്കുകയും അംബരീഷിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ. ദുർവാസാവിന് കോപം വന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ വിശ്വാമിത്രനെ, മേനകയെ കണ്ടപ്പോ വിശ്വാമിത്രനും തന്റെ തപസ്സിന്റെ ഫലമൊക്കെ കുറഞ്ഞു. രാജസം അദ്ദേഹത്തിനെ കയറി ആക്രമിച്ചു. അത്ര കാലം ചെയ്ത കുറേ അധികം തപസ് ഒഴിവായിപ്പോയി, കുറഞ്ഞുപോയി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഋഷിമാർക്ക് പോലും അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിനെ അതിക്രമിക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ വിഷമമാണ്. എന്നാലും ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഒരടി വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ 9 അടി വെക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ശരീരസ്ഥനായ ജീവനെ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവാം. വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാവും, ജരയുണ്ടാവും, രോഗം ഉണ്ടാവും, മരണം ഉണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്ക്, രമണ മഹർഷിക്കായാലും ആർക്കായാലും, നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കായാലും ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ. ജര വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു, മരണം വന്നു, ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നേരിടാൻ പറ്റും. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എത്രയോ വലിയ ആളായിരുന്നു, എത്രയോ അധികം നാമം ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ശരശയ്യയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായില്ല. ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് മരിച്ചത്. ഒരു വാക്ക് പോലും കൃഷ്ണ എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചില്ല. നാമം ചൊല്ലുക ചെയ്തത്. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ആദ്യമായിട്ട് ചൊല്ലിയത് ഈ ശരശയ്യയിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ്. ആ അറിവിന്റെ ഗുണമാണ് അത്. അടുത്ത കാര്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിനെ അതിവർത്തിക്കുക? ഭഗവാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലേ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും മോശം തമോ ഗുണാണ്, അതിനേക്കാളും മുകളിലാണ് രജോ ഗുണം, അതിനേക്കാളും മുകളിലാണ് സത്വഗുണം. ഇതിനെ 3നെ മാറ്റിയിട്ട് ഉയരണം, എന്നാലാണ് എന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അതിവർത്തിക്കുക എന്നാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത സംശയം. കൈർലിംഗൈ സ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാൻ അതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാര കഥം ചൈതാൻ ത്രീൻ ഗുണാനതിവർത്തതേ. കൈർലിംഗൈ സ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാൻ, ഭഗവാനെ ഈ അതീതോ ഭവതി പ്രഭു, ഈ 3 ഗുണാൻ അതീതം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കണം എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു. അതിക്രമിച്ച ആളുടെ ലക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? അതാണ് കൈർലിംഗ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അയാളുടെ ലക്ഷണം? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച ആളുടെ ലക്ഷണം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, കിം ആചാര, ആ ആള് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, കഥം ചൈതാൻ 3 ഗുണാൻ അതിവർത്തതേ, എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതീതനാകാനായിട്ട്, അതിവർത്തിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കും
അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിവർത്തിച്ച ആളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? ഞങ്ങൾക്കും സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ അർജുനൻ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ചോദിച്ചു ഇല്ലേ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ചോദിച്ചു ആ ആളുടെ നടപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഓരോ കാര്യങ്ങളും അയാൾ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ, ആഭൂര്യമാണം അജലപ്രതിഷ്ഠം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നിറഞ്ഞൊഴുകാത്ത, എല്ലാം അതിർത്തിയിൽ തന്നെ നിർത്തുന്ന സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും, സമുദ്രം പോലെ. അതേപോലെ അജലം ആയിരിക്കും, ഒന്നിലും ചലിക്കാത്തതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ ഇവിടെ പറയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരങ്ങള്. കൈർലിംഗ് 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച ആളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അതിവർത്തിക്കുക. അപ്പോ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച, ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നു. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകാണ്. പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹം ഏവ ച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവൃത്താനി കാംക്ഷതി. സത്വഗുണത്തിന്റെ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള പ്രകാശവും രജസിന്റെ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള കർമ്മപ്രവണതയും തമസിന്റെ സ്വരൂപമായിട്ടുള്ള മോഹവും പ്രകടമാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആവും. അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, എനിക്കിപ്പൊ നല്ല ഉഷാറാണ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് തോന്നും. ചിലപ്പോ സങ്കടമായിട്ട് ഒരു ഉന്മേഷം ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ആലസ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒന്നിലും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യില്ല, സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യില്ല, വരണത് പോലെ അപ്പൊ അതേപോലെ ഇരിക്കും. അതാണ് ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് പറയാം. 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. അതിലൊന്നിലും ചിലതിൽ സന്തോഷം, ചിലതിൽ സങ്കടം, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത്. തന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന ചിന്ത തന്നെ മാറണം. അതൊന്നും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പോലെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ, 3 ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, പെരുമാറ്റം എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെ സാധിക്കും. പ്രഭുപാദരി പറയുന്നു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ. ഇപ്പൊ പ്രകാശമാവട്ടെ, അതായത് സത്വഗുണമാവട്ടെ, ആസക്തി രജോ ഗുണമാവട്ടെ, വ്യാമോഹം തമോ ഗുണമാവട്ടെ, അയാൾക്ക് ഒരു ഇഷ്ടക്കുറവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണം, ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ പ്രക്ഷുബ്ധത ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പ്രവർത്തന നിരതനായിരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ഉദാസീനനാവണം, അവയ്ക്ക് അതീതനാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മനിഷ്ഠനാവണം. ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയില്ലേ, സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണണം. മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇരിക്കണം. അപ്രിയമായോ പ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലാതിരിക്കണം. ധീരനാവണം. നിന്ദയിലും സ്തുതിയിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനാവണം. ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഗുണാതീതൻ. നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തന്റെ ലക്ഷണം, സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യതേ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവ യോ വതിഷ്ഠന്തി നേഅംഗദേ. ഉദാസീനവദാസീനോ, ഉദാസീനനായിരിക്കണം. ഉദാസീനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ആലസ്യത്തിലിരിക്കുന്ന നല്ല അർത്ഥം. ഒന്നിലും വലിയ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവൃത്തി. അല്ലാതെ ഞാൻ ഒന്നിലും വല്ലാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വല്ലാതെ അങ്ങനെ വികാരം കൊള്ളുക, അതൊന്നും പാടില്ല. ജഡഭരതന്റെ ഒക്കെ പോലെ ആവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. 6ാമത്തെ ഭ്രാന്തൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെ വെറും ഭ്രാന്തനായിട്ടാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം വളരെയധികം വലിയ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികള് ഓരോന്നും അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ. ഭദ്രകാളി വന്നപ്പോ പേടിച്ചോ? ഭദ്രകാളി പോയപ്പോ സന്തോഷിച്ചോ? ഒന്നുമില്ല, അതേപോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ശ്മശാനത്തിലാണല്ലോ വാസം.
ഞാനിവിടെ വരുമ്പോ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ആരും, മനുഷ്യന്മാരെ ആരും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാറില്ല. ഇത്രയും ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണ കാരണം എനിക്ക് ബഹുമാനം തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ഭദ്രകാളി ചോദിച്ചു നാരായണത്തി ഭ്രാന്തനോട്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഇവിടെ ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ പാകം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് പോയി തന്നാ മതി. അപ്പൊ ഭദ്രകാളി പറയാം, അത് പറ്റില്ല, എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വരം വാങ്ങാതെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ എന്നാ മരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഇന്ന നാളിൽ ഇന്ന ദിവസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നാൽ അത് ഒരു ദിവസം മുന്നോട്ടാക്കിക്കൊള്ളാം. അയ്യോ അത് പറ്റില്ല, എന്നാ ഒരു ദിവസം പിന്നോട്ടാക്കാം. അതായത് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ആ പറയണത്. അപ്പൊ ഭദ്രകാളി പറയും, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, എനിക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാ പിന്നെ എന്താ പറ്റിയ? എന്റെ ഈ ഇടത്തെ കാലുമിലെ മന്തെടുത്ത് വലത്തെ കാലുമിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, അത് ചെയ്തു. അതാണ് പറയണത്. അത്രയധികം അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തനാവട്ടെ ജഡഭരതനാവട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധാത്മാക്കള് വിശുദ്ധാത്മാക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ അറിവണ ഉദാസീനനെ പോലെ നടന്നാലും അവര് നല്ല അറിവുള്ളവരായിരുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഉദാസീനനെ പോലെ ഇരിക്കണം. ഗുണങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഗുണങ്ങൾ വർത്തിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞ് പരമാത്മാവിൽ ഏകീഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യണം. ഗുണങ്ങളിലൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആകർഷണം ഉണ്ടാവരുത്. അതിനെ ബലമായിട്ട് തള്ളി മാറ്റവും വേണ്ട, അത് വരട്ടെ പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടണം. എന്തിനെ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ത്യാഗഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് പരിശീലിക്കണം. ഇപ്പം ക്രിക്കറ്റിലെ ഇതിഹാസമായിട്ടുള്ള സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ആ നിലയിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥകൾ വായിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. അത്രയധികം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പരിശീലിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഏത് രംഗത്തായാലും മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാര് ത്യാഗത്തോടെയും എന്തെന്തൊക്കെ ത്യജിച്ചാലാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്ര സാധനങ്ങൾ ത്യജിച്ചാലാണ് അതിമധുരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയില് അവരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് ഉറക്കം ത്യജിക്കുക, കുറച്ച് ഇഷ്ടഭക്ഷണം ത്യജിക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾക്കായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പൊ താമസവും രാജസവും ഒക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകും. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. സമദുഃഖ സുഖസ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചന തുല്യപ്രിയ അപ്രിയോ ധീര തുല്യനിന്ദ ആത്മസംസ്തുതി. ഭഗവാൻ ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടരാൻ. സമദുഃഖ സുഖ, സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. സ്വസ്ഥനായിരിക്കും, അസ്വസ്ഥനാവില്ല. സമലോഷ്ട അശ്മ കാഞ്ചന, മണ്ണുകട്ടയായാലും കല്ലായാലും സ്വർണ്ണായാലും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും. തുല്യപ്രിയ അപ്രിയൻ, അയാൾ അതാ ദൂരേന്ന് വരുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അയാൾ നമ്മുടെ ശത്രുവാണ്, മിണ്ടരുത്, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. പ്രിയനില്ല അപ്രിയനില്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ. തുല്യനിന്ദ ആത്മസംസ്തുതി, മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞ് കാര്യം നേടാൻ വരുന്നവരോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോണവരോട് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും ഒരുപോലെ. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയാലേ സത്വഗുണം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ സമദുഃഖ സുഖ ആയിരിക്കണം, ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും സമനായിരിക്കണം. സദാ സ്വസ്ഥത ഉള്ള മനസ്സായിരിക്കണം. പിന്നെ സ്വർണത്തിനോടൊന്നും ആകർഷണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പ്രിയം ചെയ്യുന്ന ആളോടും അപ്രിയം ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ ഒരു കഷ്ടം എടുത്ത് പാപം എടുത്ത് കളയാനായിരിക്കാം. അവരോട് രണ്ടും ഒരേപോലെ ആവണം. തുല്യനിന്ദ, സ്തുതി പറയണവരിലും നിന്ദിക്കുന്നവരിലും അവരവരുടെ നാക്ക് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, അതിന് നമുക്ക് എന്താ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ആര്? ഗുണാതീതന്മാര്. വെറുതെ ഈ രാഷ്ട്രീയം, അതുപോലെ ഓഹരി വിപണി, സിനിമ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആർക്കും കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പറഞ്ഞും ഇരുന്ന് നമ്മളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയരുത്. അതാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഗുണാതീതർ. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാനാപമാനയോസ്തുല്യം തുല്യോ മിത്ര അരിഭക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യതേ. ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആരെ? മാന അപമാനയോസ്തുല്യം,
അഭിമാനം ആണ് വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുൻപൊരു കുട്ടി SLC പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണത്. തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഒരു കോളനിയിലായിരുന്നു അവര്. നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ മകള് SLCക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുന്ന അസലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു. ആ അമ്മ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നു എല്ലാവരോടും, തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും അവൾക്ക് റാങ്ക് എന്ന്. പക്ഷെ ആ കുട്ടി 1ാം റാങ്ക് കിട്ടിയില്ല, കുറച്ച് താഴ്ന്നു പോയി. ഇപ്പൊ 15 16 ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ആ അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. അത്രയും വലുതായിരുന്നു അവർക്ക് ആ മാനം. എന്താ ഉണ്ടായി? ആർക്കായി കേട്ടവർക്ക് വല്ലതും പോയോ? അപ്പൊ അവൻ കുട്ടിക്ക് എത്ര വിഷമായി. വിലപ്പെട്ട ഒരു ജീവനല്ലേ അവര് കളഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് മഹാപാപമാണ്. ഇത് കിട്ടില്ല, മോക്ഷം കിട്ടില്ല. ഭാഗവതത്തിലുണ്ടല്ലോ കഥ. നമ്മുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഭാഗവത മഹാത്മ്യം പറയുന്നിടത്ത് ഉണ്ട് ഗോകർണനും ആ കഥ. മാനാപമാനയോ സ്തുല്യ. അപ്പൊ അപമാനം ആയാലും മാനമായാലും ഒരേപോലെ തുല്യമായിട്ട് കണക്കാക്കണം. അതൊക്കെ വരും പോവും, അതൊന്നും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കരുത്. തുല്യോ മിത്ര അരി പക്ഷ. അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശത്രു. മിത്രമായാലും ശത്രുവായാലും ഒരേപോലെ ഇരിക്കണം. സർവ ആരംഭ പരിത്യാഗി. സർവാരംഭ പരിത്യാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഞാനാണ് ആരംഭിച്ചത്, എന്റെ കൈകൊണ്ട് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഗുണാതീത സൗച്യത. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഗുണാതീതൻ എന്ന് ഉച്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയപ്പെടുന്നത്. മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും തുല്യത, ശത്രുവിലും മിത്രത്തിലും ഭേദമില്ലായ്മ. എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഞാനാണ് ചെയ്തത്, എന്റെ വീട്ടിലത്തെ ആയതുകൊണ്ടാണ്, ഞാൻ വെച്ച ചെടിയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കർത്തൃത്വഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെയാണ് ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഇതിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട, ഒറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പിടിക്കുക. ചെറിയ കുട്ടികളില്ലേ, അവരുടെ ഒരു കളിപ്പാട്ടം കുറെ നേരം എടുത്ത് കളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒരു ചെറിയ കളിപ്പാട്ടം കണ്ടാൽ അത് വിട്ട് മറ്റത് പിടിക്കും. അങ്ങനെ അപ്പൊ അമ്മ വന്ന് എടുത്താല് ഇതൊന്നും വേണ്ട, അത് മതി. അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു സുഖം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സുഖാണ് വലുതെന്ന് തോന്നണ്ട. അതിലൊക്കെ വലുത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ പിടിക്കുക, പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളൊരു സ്വർണത്തിന്റെ പൊടി തന്നെയാണ്, സ്വർണത്തിന്റെ അംശമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമുദ്രത്തിലൊരു കുമിള സമുദ്രം തന്നെയാകുന്നു അല്ലെ. ഒരു ചെറിയ കോശമാണെങ്കിലും ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണത്. അതുപോലെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നാമം ചൊല്ലുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാവും. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നാമം ചൊല്ലണം എന്ന് മാത്രം. വെറുതെ ഒരു 16 മാല തികയ്ക്കാൻ അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ പാടില്ല. വളരെ അലിഞ്ഞ് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഓരോ നാമവും ആ പാദത്തിൽ വീഴുന്ന ഒരു പൂവായി കണക്കാക്കിയിട്ട് കുറച്ചായാലും അങ്ങനെ ചെല്ലണം. അതിനേ ഫലമുള്ളൂ. മറ്റത് വെറുതെ സമയം കളയലായിരിക്കും. അപ്പൊ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഉപാസിക്കും. എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മമായിട്ട് ഭവിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഗുണങ്ങളിലും അതിവർത്തിച്ച് ബ്രഹ്മമായിട്ട് ഭവിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ ഉപാസിക്കുക മാത്രം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് 3 ഭാവമാണുള്ളത്: ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പോ അതിലെ 1ാമത്തെ പടിയാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയാലും അതിന് ചിലപ്പോ വഴി കാലിടറാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. പിന്നെ അതിനെ അതിവർത്തിച്ച് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെളിച്ചം, ആ വെളിച്ചത്തിനെയാണ് ഉപാസിക്കുക. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 കൈകളുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗങ്ങളുള്ള 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ, അറിവ്, ജ്ഞാനം, കീർത്തി, പിന്നെന്താണ് സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം, ശക്തി, ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി വൈരാഗ്യം. ഇതൊക്കെയുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന അവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാനോളം നമ്മൾ വരും. ഭഗവാനാവില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ഒരു കുമിള പ്രഭുപാദിരി പറഞ്ഞല്ലോ, അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ കുമിളയും എന്ന വിചാരം അതിനുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് സ്വയം അത്രത്തോളം ഉയരാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മാവസ്ഥയില് ചിലപ്പോ പുറകോട്ട് പോകുന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കഥ പറയാം. ഇനി ഒരു ശ്ലോകം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആശ്രമത്തില് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗുരുവിന് കുറെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ തുടക്കക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഗുരു എന്ത് വിചാരിച്ചു, ആദ്യം തന്നെ ഇവര് സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉറക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ധ്യാനം, അതുപോലെ തന്നെ ജപം, അതിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിതത്തിന് ഒരു ചിട്ട ഉണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ കൂട്ടത്തില് ഒരു ശിഷ്യന് പോരാ, ഇതൊന്നും പോരാ, എനിക്ക് വേഗം പഠിപ്പിച്ചു തരണം എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ആ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ശിഷ്യനായിരുന്നു. അയാള് സമ്പത്തൊക്കെ വിട്ടിട്ട് സന്യാസി എന്ന ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും, അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, നാമജപം ഉണ്ടാവും, അതിനൊക്കെ തയ്യാറാവണം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പണിയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആത്മവിദ്യ പഠിക്കണം. അത് പറ്റില്ല, ഇവിടെ എങ്ങനെയും പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഏകാന്തത കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് 2 ഡ്രസ്സും ഒരു കമണ്ടലും മാത്രം എടുത്തിട്ട് അയാൾ ആ ഗുരുവിനെ വിട്ടിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കാടിന്റെ അടുത്തൊരു ഗ്രാമത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ട് ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ ചോട്ടില് സുഖമായിട്ടിരുന്നു. ഏകാന്തതയാണ് ഇവിടെ, എനിക്ക് ധ്യാനിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ, ധ്യാനത്തിലൂടെ എനിക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തോളാം, എനിക്ക് ആശ്രമത്തിലെ പണിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ശിഷ്യൻ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു, ഉറങ്ങി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോ എന്തായി, അദ്ദേഹത്തിന് കുളിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങാനിട്ടിരുന്ന അകക്കൂടി ഒരു വേറെ രണ്ടാമതൊരു മുണ്ടാളും, ആ മുണ്ടിന് എലി കടിച്ചിരിക്കുന്നു, ആകെ ഓട്ട. അപ്പൊ ഇയാൾ വിചാരിച്ചു, അയ്യോ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചു. ആ ഗുരുവിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ഇതൊന്നും മാറി ചുറ്റാൻ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാമത്തിലത്തെ ആൾ അതിലേക്കൂടെ പോകും. എന്നിട്ട് എന്തായി പറയണത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ, കണ്ടോ മുണ്ടൊക്കെ എലി കടിച്ചു. അപ്പൊ ഇയാള് പറയും, അതിനെന്താ അത്ര വിഷമിക്കാനുള്ളത്, എലിയുടെ ശല്യം കുറയ്ക്കാൻ ഒരു പൂച്ചയെ വാങ്ങിയാൽ മതി. അപ്പൊ പൂച്ചയെ എവിടുന്നാ കിട്ടുക ചോദിച്ചപ്പോ, ഞാൻ കൊണ്ടുതരാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ല പൂച്ചയെ കൊണ്ടുപോയി. എലിയുടെ ശല്യം അതോടെ തീർന്നു. പക്ഷെ പൂച്ചയെ നോക്കണ്ടേ, പൂച്ച കരയാൻ തുടങ്ങിയത് സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് ശല്യമായി. അതിന് കരഞ്ഞിട്ട് അത് അങ്ങനെ ബഹളം കൂട്ടുമ്പോ വിശന്നിട്ട്. അപ്പൊ പൂച്ചക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ വീണ്ടും ഗ്രാമീണര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പശുവിനെ വാങ്ങിയാൽ മതി, പാല് കൊടുക്കാന്ന്. അപ്പൊ ഇയാള് എവിടുന്നാ പശുവിനെ കിട്ടുകയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഗ്രാമീണർ തന്നെ ഇയാൾക്കൊരു പശുവിനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കും. പിന്നെ ഇപ്പൊ പൂച്ചയായി, പശുവായി. പശുവിന് പുല്ല് വേണ്ടേ, അപ്പൊ അടുത്തുള്ള പാടങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് പുല്ല് തിന്നാൻ തുടങ്ങും പശു. അപ്പൊ ഗ്രാമീണര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് പറ്റില്ല, ഞങ്ങൾ കുറച്ചു ദിവസമൊക്കെ സഹിച്ചു, എന്നും ഞങ്ങളുടെ പാടത്ത് അങ്ങയുടെ പശു വന്ന് പുല്ല് തിന്നാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പാടം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറയും. ശരി, കുറച്ച് പാടം ഞങ്ങൾ വെറുതെ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പാടവും വാങ്ങി ഇയാൾക്ക്. അപ്പൊ പാടത്ത് പുല്ലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ പണിയെടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഗ്രാമീണരുടെ കുട്ടികളെ തന്നെ വെച്ച് ഇയാൾ കുറച്ച് നാളൊക്കെ പണിയെടുപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പണിയെടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇയാള് ശരി എന്നാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാന്നുള്ള ആ അവസ്ഥ വരെ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അവിടെ വന്നു. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ കാൽക്കല് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് തിരിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പോയി. അതാണ് കഥ. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരെ എത്തിയതാണ് അദ്ദേഹം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തലയും കുത്തി താഴെ വീഴാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കണം, ബ്രഹ്മം എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയാലും പിന്നീട് പരമാത്മാവ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ഈ നാമജപത്തിൽ കൂടെ സാധിക്കും. അതൊരിക്കലും മുടക്കം വരുത്താതെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാർത്തിക മാസത്തില് നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. നെയ്ത്തിരി കത്തിക്കണം, ഭഗവാനെ ഒഴിയണം, കൂടുതൽ നാമം ചൊല്ലണം, ദാനം ചെയ്യണം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം, ഭാഗവതം കേൾക്കണം, ഒക്കെ ചെയ്താല് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ വ്യയസ്യ ച
ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച. ബ്രഹ്മണോ അഹി, ഞാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അമൃതസ്യ അവ്യയസ്യ ച, ഇത് ശുദ്ധമായ ചേതനയാണ്, ഇത് അവ്യയമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, ശാശ്വതമാണ്, സുഖമാണ്, ഏകാന്തമാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അമൃതത്വത്തിന്റെയും ശാശ്വതമായ ധർമ്മത്തിന്റെയും സുഖത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആധാരം ഭഗവാനാണ് എന്ന ചിന്ത വരും. എപ്പോ? ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ അതിവർത്തിക്കുമ്പോൾ. അതാണ് ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണം. അങ്ങനെയുള്ള ആള് പിന്നെ ഭഗവാനോട് അടുക്കാൻ വിഷമമൊന്നുമില്ല, താനും ഭഗവാനും ഒന്നായിത്തീരും. അപ്പോ ഒരു രാജാവാണെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ സേവകനാവാൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെ, കുറെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ അങ്ങോട്ട് എത്തുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടോ, ഇയാൾക്ക് കാര്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടോ, ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്കും ധാരാളമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവോ, ബുദ്ധി ഉണ്ടോ, ശ്രദ്ധയുണ്ടോ, വിനയമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും. രാജാവ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമേ സേവകന്മാരായിട്ട് മന്ത്രിമാരൊക്കെ ആയിട്ട് വെക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ രാജാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവകനാവാനും കുറച്ച് ഗുണങ്ങളൊക്കെ വേണം. സസ്യാഹാരിയാവണം, അതുപോലെ ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം, ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ മുന്നേറും, ഞാൻ ഉറക്കത്തിന് കീഴടങ്ങില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മടിക്ക് കീഴടങ്ങില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടാവണം. കഴിയണത്ര നല്ല ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണം. പിന്നെ ആനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കണം. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള നമുക്കും അതിന്റെ അംശം കിട്ടാതിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വന്ദനം ഒക്കെ ഉള്ളതില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും, ഈ 9 വേണ്ടതാണ്, ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ഇതിലൊന്നെങ്കിലും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പോ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യത ഭഗവാൻ തന്നെ തുറന്നത്. അത്രയാണ് ഇപ്പോ ഈ 14-ാം അധ്യായത്തില് ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ഒരു മാതാജി ചോദിച്ചില്ലേ ഇസ്കോണിന്റെ പ്രധാന ദിവസങ്ങളൊക്കെ അറിയാ എങ്ങനെയാണ്? അതിനൊരു ഇസ്കോൺ കലണ്ടർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. അപ്പം ഏകാദശിയും പ്രധാന ദിവസങ്ങളും കാർത്തിക മാസം തുടങ്ങണതും ഒക്കെ അതിലുണ്ട്. മാതാജി, ദാമോദരാഷ്ടകം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം, ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തരാമോ? ആ, നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചുല്ലോ. ഇസ്കോണിന്റെ ദാമോദരാഷ്ടകം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ കിട്ടും മാതാജി. ആ, കിട്ടും. 8 ശ്ലോകമുള്ളൂ. എന്തായാലും ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം കേട്ടോ. ദാമോദരാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്യവ്രത മുനി അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്തോത്രം. നാരദ മുനിയും ശൗനക ഋഷിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദത്തിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 8 ശ്ലോകയുള്ളൂ. ഒരലില് യശോദാമ്മ ഭഗവാൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കെട്ടിയിട്ടപ്പോ ഉള്ള ആ രൂപത്തിനെ സ്തോത്രത്താൽ സ്തുതിക്കുന്നതാണ് 8 ശ്ലോകങ്ങൾ. മനോഹരമായിട്ടുള്ള 8 ശ്ലോകങ്ങള്. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രാജമാനം യശോദാഭിയോലൂകലാതാവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യാ യുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാതംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകമ്പ ത്രിരേഖാംഗകണ്ഠ തിദഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബന്ധം ലീലാഭിരാനന്ദകുന്ദേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തമാഖ്യാപയന്തം തദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തൈർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം ച താവൃത്തിവന്ദേ വരം ദേവമോക്ഷം പ്രമോക്ഷാവധിം വാ
न चान्यं वृणेऽहं वरेशादभिः इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलवृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तारं लक्षलाभैः नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो खजालाब्धिमग्नं कृपा दृष्टिवृष्ट्यादिदीनं प्रजानु गृहाणे च मां वरदमेत्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यत्त्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने पुरस्तीधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्. ഇതാണ് കേട്ടോ. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുക്കാനും പറ്റും, അതിൽ തന്നെ വായിച്ചും കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ന് അർത്ഥം കൂടെ നോക്കിയാലേ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും. അത് ഒരു വിഷമമില്ല. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 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 എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ.